اس موقع پر نہر والا کا راجا بھیم دیو، اس کی رانی کنول بیٹا رام دیو، اوچ کا راجا دلپت رائے، اس کا سپہ سالار بالک رام، دلپت رائے کی رانی چمپا نیر، اس کی راجکماری سون کرن، سب اپنی نشستوں سے اٹھ کر میدان کے وسط میں آئے۔ ابھی تک ایبا راجکماری کمار دیوی کا حسین مرمری چکنا سرخ بازو تھامے کھڑا تھا، جبکہ اس کے سامنے راجکماری بالکل خاموش گردن جھکائے خود سپردگی کے انداز میں کھڑی تھی۔ ان کے قریب آ کر بھیم دیو، اس کی رانی راج کنول اور بیٹا رام دیو رک گئے۔ ان کے پیچھے دلپت رائے، سون کرن، چمپا نیر بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ سب مسکراتے رہے، بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ اس موقع پر نہر والا کا راجا بھیم دیو نے ایبا کو مخاطب کیا۔ نوجوان، میں نہیں جانتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کے کہنے پر تو مقابلے کے لیے اترا ہے، لیکن تو ہے کمال کا نوجوان، بالکل نایاب اور بے نظیر۔ یہ جو تو نے میری راجکماری کا بازو پکڑ رکھا ہے تو اس کا حقدار رکھتا ہے۔ اس کا بازو پکڑ اس لیے کہ تو اس سے تیغ زنی اور تیر اندازی دونوں کے مقابلے جیت چکا ہے۔ ایبا نے کمار دیوی کا بازو چھوڑ دیا اور وہ سامنے کھڑے ہو کر بڑے غور اور تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ایبا نے نہر والا کے راجا بھیم دیو کو مخاطب کیا۔ راجا، آپ کی آمد تک میں نے آپ کی راجکماری کا بازو اس لیے تھامے رکھا تھا تاکہ آپ یہاں آ کر اپنی زبان سے کہے کہ میں دونوں مقابلے جیت چکا ہوں۔ اس لیے کہ تیغ زنی کا مقابلہ جیتنے کے بعد میں نے آپ کی راجکماری کا بازو تھاما تھا تو یہ بڑی غضبناک ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں پہلا لڑکا ہوں جس نے اس کے شریر کو چھوا ہے، بازو تھاما ہے، میری اس حرکت کی مجھے سزا ملے گی۔ اب نہ جانے تیر اندازی کا مقابلہ جیتنے کے بعد آپ لوگوں یا آپ کی راجکماری کی طرف سے میرے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ بھیم دیو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب تیرے لیے نہ کوئی سزا تجویز کر سکتا ہے، نہ ہی میری راجکماری تم سے خفا ہوگی، نہ ہی اب وہ تجھ سے یہ جواب طلبی کرے گی کہ تو نے اس کے شریر کو کیوں چھوا ہے، کیونکہ اس کا بازو پکڑا ہے، اس لیے کہ اس کے شریر کو چھونے، اس کے بازو پکڑنے کا حق رکھتا ہے۔ پر یہ تو بتا تو ہے کون، کہاں سے آیا ہے، کیا نام ہے تیرا؟ ایبا مسکرایا، بھیم دیو کے سپہ سالار کو کہنے لگا، یہ جو بلی جس کے ساتھ راجکماری نے اپنی سونے کی بالی لٹکائی تھی، جس کی کیل میں بالی لٹکائی گئی تھی، کیا وہ کیل اس لکڑی سے نکالی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ بھیم دیو کا سپہ سالار فوراً حرکت میں آیا، آگے بڑھا، 2-4 بار کیل کو اوپر نیچے دائیں بائیں کر کے کیل کو اس نے نکال دی، پھر کہنے لگا، تیرے کہنے پر کیل میں نے نکال دی ہے، اب بتا تو کیا کہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایبا کہنے لگا، سب لوگ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جائیے، میں اسی لکیر پر جاتا ہوں جس لکیر پر کھڑے ہو کر راجکماری نے اپنی بالی کے اندر تیر پیوست کیا تھا، اسی لکیر پر کھڑے ہو کر جہاں سے کیل اکھاڑا گیا ہے، کیل کے نکل جانے کی وجہ سے جو سوراخ ہوا ہے، اگر میں اس سوراخ میں تیر نشانے پر نہ لگا سکوں تو کہنا میں تیر انداز ہی نہیں۔ ایبا کے ان الفاظ پر جہاں راجکماری کمار دیوی انتہائی حیرت اور تعجب سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہاں دوسرے لوگوں کے چہروں پر بھی تجسس تھی، سب پیچھے ہٹ گئے۔ ایبا اسی لکیر پر آیا جس لکیر پر کھڑے ہو کر راجکماری نے تیر چلایا تھا، کمان میں تیر لگایا، کمان کی تان کو کھینچا، سانس روکی، پھر اس نے تیر چلا دیا۔ تیر جب لکڑی میں جا کر پیوست ہوا، سب لوگ بھاگتے ہوئے لکڑی کی طرف گئے، دنگ رہ گئے۔ جس جگہ سے وہ کیل نکلی تھی، جس میں بالی لٹکائی گئی تھی، اس کیل کی وجہ سے وہاں جو سوراخ بنا تھا، تیر بالکل اس سوراخ کے بیچ میں پیوست ہوا تھا۔ ایبا بھی وہاں گیا، سب لوگ بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر ایبا نے راجا بھیم دیو کو مخاطب کیا، کیا آپ بتائیں گے کہ میں کیسا تیر انداز ہوں؟ بھیم دیو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں تم ایسے تیر انداز ہو جس کا جواب، جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی، اور یہ تو کہو ہو کون؟ ایبا مسکرایا، کہنے لگا، نام میرا ایبا ہے، ذات کا ترک ہوں، غلام تھا، آزاد کر دیا گیا۔ جس آقا نے مجھے آزاد کیا، اسی نے میری آزادی کی خوشی میں
मुझे कुछ रकम दी और वो रकम लेकर मैं इस तरफ चला आया, इसलिए कि इधर कुछ सौदागर गजनी की तरफ जाते थे, इसलिए कि मैं गजनी का रहने वाला हूँ। वहाँ से मुझे पता चला कि वो शहर में ओशा देवी का त्यौहार लगता है और इसमें ये मुकाबला मुनक्किद होता है। बस मैं इसी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुँच गया। अब मुकाबला जीत चुका हूँ तो वापस जाऊँगा। यहाँ तक कहने के बाद ऐबा खामोश हो गया। उस मौके पर कुमार देवी अपने पिता भीमदेव, अपनी माता राज कंवल और भाई रामदेव को पकड़कर एक तरफ ले गई। फिर उन्हें मुखातब करके बड़ी राजदारी में कहने लगी, ये जिस लड़के ने मुझसे ये मुकाबला जीता है उसने अपना नाम ऐबा बताया है, मुसलमान है, तुर्क है, गुलाम था, आज़ाद हुआ है, वापस जाने का भी इरादा रखता है। पिताजी, इसने मुझसे मुकाबला जीता है, इसने मेरे शरीर को हाथ लगाया है, मेरा बाजू थामा है। आपने भी और मैंने भी यही अहद कर रखा था कि वही मेरी जिंदगी का साथी बनेगा, जो मुकाबला जीत कर मेरे हाथ थामेगा, मेरे शरीर को हाथ लगाएगा। अब चूंकि ऐसा हो चुका है, इस लिहाजा इस लड़के को वापस नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कहने के बाद राजकुमारी रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ा रही थी। पिताजी, बेशक मुसलमान है, लेकिन चूंकि मुझसे मुकाबला जीत चुका है लिहाजा मेरा हकदार है। इसे अपने साथ नहर वाला लेकर जाएंगे, वहां उसको मेरे साथ मंसूब कर दिया जाएगा। फिर मैं उसे अपने धर्म में लाने की कोशिश करूंगी। ये अभी मेरी तरह बालक और नौ उम्र है। जवान हो जाएगा तो इसको मैं अपनी जिंदगी का साथी बनाना पसंद करूंगी। इसलिए मेरे और आपके दरमियान अहद था। कुमार देवी के इन अल्फाज पर उसका भाई रामदेव और माँ राज कंवल दोनों भीमदेव की तरफ देखने लगे। इस पर भीमदेव मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटी, जो बात तूने कही है ये भी कहती है। बेटी, जो बात तूने कही है ना भी कहती तो लड़के को कभी और किसी भी सूरत वापस ना जाने देता। अगर अपनी मर्जी से हमारे साथ नहीं जाएगा तो जबरदस्ती इसे अपने साथ लेकर जाएंगे, अपने पास रखेंगे। अगर ये बखुशी अपना धर्म तब्दील करने पर रजामंद ना हुआ तो याद रखना, इसे कहीं नजर बंद करेंगे, इसके पाँव में जंजीर डालेंगे। जब तक धर्म बदली नहीं करेगा और तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाने पर रजामंद नहीं होगा, उस वक्त तक इसे रिहाई नहीं मिलेगी। भीमदेव जब खामोश हुआ तो उसकी रानी राज कंवल उसकी तरफ देखते हुए किसी कदर एहतिजाजन कहने लगी, मैं आपके इन इरादों से कतई इत्तेफाक नहीं करती। इस तरह जबरदस्ती इस लड़के को लेकर जाना ना सिर्फ नाइंसाफी है, बल्कि इससे यहाँ दंगा और फसाद भी उड़ सकता है। लड़का बहादुर है, तेज जनी और तीर अंदाजी में अपना जवाब नहीं रखता। आप जानते हैं कि इनके इलाकों में मेरी बेटी कुमार देवी की तेज जनी और तीर अंदाजी की धूम थी। कोई इसके मुकाबले पर नहीं आता था। ये लड़का ऐसा नायाब और बेमिसाल है कि तेज जनी और तीर अंदाजी दोनों फनून में इसने कुमार देवी को नीचा दिखा दिया है। ठीक है, ये कुमार देवी का हकदार है, लेकिन इस पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ से हमने इसे जबरदस्ती लेकर जाने की कोशिश की और इसने शोर शराबा शुरू कर दिया तो यहाँ मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह यहाँ दंगा फसाद उठने का खतरा है। ये भी मुमकिन है कि अपने यहाँ इसे दंगा फसाद को देखते हुए दिलपत राय भी इस लड़के की तरफदारी करने पर मजबूर हो जाए और हमसे कहे कि इसे जबरदस्ती साथ लेकर ना जाए। यहाँ तक कहने के बाद राज कंवल रुकी तो इसकी तरफ गौर से देखते हुए भीमदेव कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देती हो? राज कंवल फिर बोली, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ये लड़का शमशीर जनी और तीर अंदाजी में बेनजीर है। इसे अपने इन फनून पर घमंड भी होगा, वो अकड़ भी सकता है। ऐसे लोग अगर अकड़ जाए तो टूट जाते हैं, झुकते नहीं। मैं चाहती हूँ किसी तरीके से इसे अपने साथ लेकर जाए, रजामंदी से, इसकी खुशी से। अगर वो अपनी खुशी से जाएगा तो याद रखना वहाँ हमारे पास जाकर रहने पर आमदा हो जाएगा, और अगर हमने इसके साथ जबरदस्ती की तो हर वक्त वो हमारे यहाँ से भागने की कोशिश करेगा और भागने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अलहदगी में इससे बात करूँ, इसे नहर वाला जाने की तरगीब दूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे बखुशी अपने साथ ले जाने पर आमदा कर लूँगी, इसलिए कि जहाँ तक उसने इंकिशाफ किया है वो गुलाम रहा है। ऐसे बच्चे जो गुलाम होकर एक जगह से दूसरी जगह
बिकते हैं उनका आगाह पीछा कोई नहीं होता। हमदर्दी के लायक होते हैं, थोड़ी सी भी हमदर्दी उन्हें मोम की तरह पिघला कर राख कर देती है। और फिर जब उसे आलीशान मुस्तकबिल की जब मैं उसे आलीशान मुस्तकबिल की चकाचौंध दिखाऊंगी तो मेरे ख्याल में जबरदस्ती की नौबत ही नहीं आएगी, बखुशी हमारे साथ जाने पर रजामंद हो जाएगा। भीमदेव और उसके बेटे रामदेव दोनों ने राजकवल की इस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर भीमदेव कहने लगा, इससे गुफ्तगू करनी है तो फिर कुमार देवी को भी अपने साथ ले जाओ ताकि तुम्हारे साथ ये भी गुफ्तगू में शामिल हो, इसलिए कि वो मुकाबला जीत कर उसका हकदार बन चुका है और उसकी जात भी उसके लिए कशिश का बाइस बन सकती है। भीमदेव जब खामोश हुआ तब रामदेव बोला, कहने लगा, पिताजी ठीक कहते हैं, आप दोनों जाएं और उससे बात करें। राजकवल और कुमार देवी दोनों ने उससे इत्तेफाक किया था। फिर वो इस तरफ आए जहां ऐबा खड़ा हुआ था। राजकवल और कुमार देवी दोनों ने उसके पास आकर रुके और फिर राजकवल ने इंतहाई शफकत में ऐबा को मुखातब करते हुए कहना शुरू किया, एक बात तो तयशुदा है कि तुम राजकुमारी कुमार देवी को जीत चुके हो, तुम उसके हकदार भी हो। तुमने उसका बाजू थामा इसलिए कि तुम उसका हक रखते थे, लेकिन अब मैं तुमसे एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। इस मौजू में मैं तुम्हारी और हमारी सबकी बेहतरी है। पहले ये बताओ कि तुम्हारे साथ कोई और भी है? ऐबा ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मेरा एक साथी भी है। हम ओशा देवी के इस त्योहार में हिस्सा लेने के लिए आए थे। मेरा साथी भी यही है, वो सामने लोगों के अंदर खड़ा हुआ है। ऐबा जब खामोश हुआ तब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए राजकवल फिर कहने लगी, देख बेटे, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ और मान चुकी हूँ, तू कुमार देवी का हकदार है। अब तू भी अभी बच्चा और नाबालिग है और ये भी अभी बच्ची और नादान है। फिलहाल तुम दोनों को मंसूब किया जाएगा। इस सिलसिले में तुम यहाँ से हमारे साथ जाओगे, नहरवाला में जाकर क़याम करोगे, वही हमारे साथ रहोगे। यहाँ तक कहते कहते राजकवल को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि ऐबा कहने लगा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इससे आगे ऐबा कुछ न कह सका, इसलिए कि राजकवल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगी, बेटे, इससे आगे कुछ मत कहना, इसलिए कि इससे दंगा और फसाद खड़ा होगा। मैं तुमसे गुफ्तगू एक माँ की हैसियत से कर रही हूँ और मेरी गुफ्तगू में तुम्हारी बेहतरी होगी। ये मेरी बेटी है, तुम इसके हकदार हो। बेटी से बढ़कर मुझे कोई अजीज नहीं है, क्योंकि तुम इसे जीत चुके हो, लिहाजा तुमसे भी बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। अभी मेरा शोहर राजा भीमदेव और उसका सिपह सालार तुम्हें अपने साथ नहरवाला ले जाने की पेशकश करेंगे। देख बालक, अगर तू अपनी रजामंदी और खुशी से हमारे साथ जाने पर रजामंद हो गया तो मामला यही खत्म हो जाएगा, और अगर तुमने इनकार कर दिया, नहरवाला हमारे साथ ना गए, तो याद रखना, राजा भीमदेव और उसके लश्करी, उसके सिपह सालार तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ नहरवाला लेकर जाएंगे। ऐसी सूरत में बेटे तुम्हारे लिए मुसीबतें उठ खड़ी होंगी, क्योंकि तुम्हें वहां जबरदस्ती ले जाया जाएगा, लिहाजा वहां जाकर तुम पर एतबार नहीं किया जाएगा। तुम्हें जंदान में भी डाला जा सकता है, तुम्हें जंजीरों में भी जकड़ा जा सकता है, ताकि तुम नहरवाला से भाग ना सको। इस बिना पर मैं तुमसे इल्तिमास करने के लिए आई हूँ कि जब कुमार देवी का पिता भीमदेव तुम्हें अपने साथ नहरवाला जाने के लिए कहे तो बच्चे इनकार ना करना, हमारे साथ जाने पर रजामंद हो जाना। इसमें तुम्हारी बेहतरी है, इसमें मेरी राजकुमारी कुमार देवी की भी रजामंदी और खुशी है। कुमार देवी को मैं अपने साथ लाई हूँ ताकि ये तुम्हारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो। राजकवल जब खामोश हुई तब राजकुमारी कुमार देवी ऐबा की तरफ देखते हुए कहने लगी, देखो, तुम मेरे साथ दोनों मुकाबले जीत चुके हो। वादे के मुताबिक अब तुम ही मेरे हकदार हो। इससे बढ़कर तुम मेरे शरीर को भी हाथ लगा चुके हो। तो हमारे वहाँ वो मर्द जो किसी राजकुमारी के शरीर को हाथ उसकी रजामंदी से लगाता है, फिर वो राजकुमारी का ही होकर रहता है। इस लिहाज से अब मेरे और तुम्हारे दरमियान एक रिश्ता है। मेरी तुमसे विनती और इल्तिमास है कि इस रिश्ते को तोड़ना नहीं, हमारे साथ नहरवाला जाने से भी इनकार ना करना। इस तरह तुम पर जबरदस्ती होगी और ये जबरदस्ती जहां तुम्हारे लिए अच्छी ना होगी, वहां मुझ पर भी गिरा गुजरेगी। देखो, तुम मेरा बाजू थाम चुके हो,
किसी का बाजू वो थामता है जिसे वो अपनी मिल्कियत जाने। फिर मेरा तुम्हारे साथ एक रिश्ता है, लिहाजा मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से भी मुखातब कर सकती हूँ और तुम भी मेरा नाम लेकर मुझे मुखातब कर सकते हो। ऐबा, बात यह है कि अभी थोड़ी देर तक जब पिताजी तुम्हें अपने साथ नहर वाला जाने के लिए कहें तो बगैर किसी एतराज के जाने पर रजामंद हो जाना। अगर जबरदस्ती की गई तो क्या फायदा, तुम्हें दुख तकलीफ होगी, और अगर तुम दुख तकलीफ में रहोगे तो यूं जानो मैं भी तुम्हारी वजह से दुख तकलीफ में पड़ जाऊंगी। राजकुमारी कुमार देवी ने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके एक तरह से ऐबा को अपने साथ जाने की तरगीब दी थी। ऐबा अपनी जगह पर खड़ा होकर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर दोनों माँ बेटी को मुखातब करके कहने लगा, अब दोनों माँ बेटी यहाँ रुक कर मेरा इंतजार करे। वो सामने मेरा साथी खड़ा है, मैं पूरे हालात से उसे आगाह कर देता हूँ ताकि वो मेरा इंतजार ना करे, चला जाए। इसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूँ। इस मौके पर राजकवल और कुमार देवी मुश्तबा से अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी थी। वापस मुड़ते मुड़ते ऐबा रुका, फिर वो दोनों को मुखातब करके कहने लगा, मेरा नाम ऐबा जोगी है, जो बात कहता हूँ उस पर अमल करता हूँ, धोखा देने का आदी नहीं हूँ। ये ना समझना कि मैं आप लोगों से बहाना करके भागने की कोशिश करूंगा, हरगिज नहीं। अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैं धोखा ही दूंगा, अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैं धोखे दही से काम लूंगा तो आप दोनों मेरे साथ आ सकती हैं। इस पर राजकुमारी कुमार देवी मुस्कुराई, कहने लगी, नहीं नहीं, हमें तुम पे एतमाद है, जाओ अपने साथी से बात कराओ। ऐबा मुस्कुराता हुआ वहां से हट गया, उस जगह आया जहां अली मर्दान और गाजी बेग और नासिरुद्दीन तमरान खड़े हुए थे। इन तीनों ने तो पहले उसे मुकाबला जीतने पर मुबारकबादी दी, फिर बड़ी राजदारी के साथ उन तीनों से उसने वो सारी गुफ्तगू कही थी जो राजकवल और कुमार देवी ने उससे की हुई थी। ऐबा जब खामोश हुआ तो कुछ देर खामोशी रही, फिर उसके बाद धीमी से लहजे में अली मर्दान उसे मुखातब करके कहने लगा, ऐबा मेरे नन्हे भाई, इनके साथ जाने से इनकार न करना। देखो, इनकार करोगे तो यहाँ हंगामा खड़ा होगा और तुम्हें जबरदस्ती भी अपने साथ ले जाएंगे। तो एक तो राजा भीमदेव के साथ लश्करी है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं करेगा। फिर ये इलाका ओच के राजा का है, ओच का राजा भी हर सूरत में भीमदेव का ही साथ देगा। इस बिना पर यहाँ तुम्हारी सुनवाई ना होगी। अगर तुम ना भी जाना चाहोगे तो वो तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे। अली मर्दान रुका, फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, देखो, अगर तुम अपनी मर्जी से उनके साथ चले जाओगे तो वो तुम पर एतमाद और भरोसा करेंगे। नहर वाला जाकर तुम वहाँ के हालात का जायजा लेना, इसलिए कि जो गुफ्तगू शहाबुद्दीन से हमारी हुई थी उसके मुताबिक सुल्तान शहाबुद्दीन न सिर्फ मुल्तान पर हमलावर होगा बल्कि नहर वाला को भी अपना हदफ बनाएगा। इस बिना पर सुल्तान के वहाँ हमलावर होने से पहले पहले तुम वहाँ के हालात का जायजा लोगे। उसके बाद तुम्हारे सामने दो सूरतें पैदा हो जाएंगी। जब तुम देखोगे कि नहर वाला के हालात और उसके लश्कर का पूरी तरह जायजा ले लिया है, उसके बाद अगर तुम्हें वहां से भागने का मौका मिले तो भागकर हमारे पास मुल्तान आ जाना। इस वक्त तक हम नासिरुद्दीन तमरान को वापस सुल्तान शहाबुद्दीन की तरफ भेज चुके होंगे ताकि वापस जाकर ये सुल्तान को यहाँ के हालात से आगाह कर दे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के हालात का सुनते ही सुल्तान अपने लश्कर के साथ मुल्तान, ओच और नहर वाला पर हमलावर होने का इरादा करेगा। सुल्तान की आमद तक तुम हमारे पास मुल्तान ही में क़याम करना। जब सुल्तान आएगा तो उसके लश्कर में शामिल हो जाना। दूसरी तजवीज़ तुम्हारे लिए ये रह जाएगी, अगर नहर वाला में सख्ती के साथ तुम्हारी निगरानी की जाए, तुम पर ऐसी पाबंदियां लगाई जाए कि तुम्हें वहां से भागने का मौका ही ना मिले, तो फिर अपने आप को खतरात में डालकर भागने की कोशिश भी ना करना। ऐसी सूरत में तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। वही रहना, यूं समझना कि हालात ने तुम्हें जंदान में डाल दिया है। और जब सुल्तान शहाबुद्दीन अपने लश्कर को लेकर उधर का रुख करेगा, मुल्तान और ओच को फतह करके नहर वाला का रुख करेगा, तो यकीनन जब नहर वाला और सुल्तान के लश्कर के आपस में टकराएंगे तो इन हालात में तुम्हें भी नहर वाला से निकलकर वापस सुल्तान के लश्कर में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। अब बोलो, तुम क्या कहते हो? जवाब में ऐबा कुछ सोचता रहा, फिर कहने लगा, मैंने क्या कहना है, मैं तो आप लोगों से मशवरा करने के लिए आया था।
اس لیے کہ اگر میں جانے سے انکار کر دوں تو وہ مجھے زبردستی اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ بہرحال تم اگر جانے کا مشورہ دیتے ہو تو میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ ایبا رکا اور آخر میں اس نے ناصر الدین تمران کی طرف دیکھا۔ ناصر الدین، تمہاری حیثیت بڑے بھائی کی ہے۔ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ میری اور تمہاری عمر میں بڑا فرق ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ تمہارا فیصلہ آخری سمجھا جائے گا، اس بنا پر کہ سلطان شہاب الدین نے مجھے تمہارے ساتھ ہی روانہ کیا تھا اور تمہیں ہی میرا نگراں مقرر کیا تھا۔ ناصر الدین تمران اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم ایسے سنگین حالات میں پھنس جائیں گے۔ میرے بھائی، میرا دل تو نہیں کرتا تھا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جاؤ، لیکن مجھے تمہاری زندگی بھی بڑی عزیز ہے۔ تمہارے انکار کرنے سے یہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور میں ایسی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس بنا پر میں یہی کہوں گا، جو کچھ علی مردان نے کہا ہے بہتر یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ جب یہ تمہیں اپنے ساتھ مہر والا لے جائیں گے تو میں یہاں سے ملتان اور وہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ سلطان کے پاس چلا جاؤں گا اور ملتان اور اوچ کے جو حالات اب تک ہم دیکھ چکے ہیں اس سے سلطان کو آگاہ کر دوں گا۔ اگر تمہیں وہاں تکلیف بھی ہو، وہ تمہیں اذیت میں رکھیں، وہاں جا کر تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، راجکماری کو تمہارے حوالے نہ کرتے ہوئے اپنے وعدے سے پھر جائے، تب بھی تم وہاں دن گزارنا، اور جب سلطان ملتان اور اوچ کے بعد نہر والا پر حملہ ور ہوگا تو پھر ان حالات میں تمہیں وہاں سے نکل کر لشکر میں آنے کا موقع مل جائے گا۔ لہٰذا میری آخری جواب وہی ہے جو علی مردان نے کہا ہے، اس پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ناصر الدین تمران جب خاموش ہوا تب کچھ دیر کی سوچ و بچار کے بعد ایبا کہنے لگا، جو فیصلہ تم سب مل کر کر رہے ہو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ناصر الدین تمران کی طرف دیکھا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اب یوں جانو ہمارا کام ختم ہو چکا ہے۔ تم آج ہی یہاں سے ملتان سے واپسی کا رخ کرنا۔ ملتان اور اوچ کا ہم جائزہ لے چکے ہیں، اس کے سارے حالات سے جا کر سلطان شہاب الدین کو آگاہ کر دینا۔ جہاں تک نہر والا کا تعلق ہے تو اس سے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہاں پہنچوں گا، وہاں کے حالات کا جائزہ لوں گا۔ ابھی یہ نہیں پتا وہاں مجھ پر کیا بیتے گی، مجھے وہاں عام گھومنے پھرنے کی اجازت بھی ہوگی یا نہیں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ چند دن وہاں رہنے کے بعد وہاں سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کروں، اس لیے کہ مجھے پختہ یقین ہے یہ لوگ مجھے اپنے دھرم میں داخل کریں گے اور میری زندگی کی آخری سانس تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب میں تم تینوں کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ایبا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ رانی راج کنول اور کمار دیوی بھی ابھی تک وہی کھڑی ایبا کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ایبا لوٹ کر جب ان کے پاس گیا تب راج کنول اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، تم نے اپنے ساتھیوں سے بات کی، وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اس موقع پر ایبا کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے، بس میں نے انہیں بتا دیا تھا، اطلاع دینا تھا کہ میں نہر والا جا رہا ہوں۔ رانی راج کنول نے پھر اسے مخاطب کیا، اپنے رشتہ داروں، اپنے لواحقین کو ان کے ذریعے اطلاع کر دینی تھی۔ راج کنول جب خاموش ہوئی تب دکھ بھرے انداز میں ایبا کہنے لگا، میں نے کس کو اطلاع کرنی ہے، نہ آگاہ نہ پیچھا، جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں، میں غلام تھا، میری زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی میں نہیں جانتا، بس اپنے جس ساتھی کے ساتھ میں اوش شہر کی دیوی اوشا کا تہوار دیکھنے کے لیے آیا تھا اسے میں نے کہہ دیا کہ واپس چلا جائے۔ میری زندگی کا رخ مڑ گیا ہے، میں واپس جانے کے بجائے نہر والا کا رخ کر رہا ہوں۔ ایبا جب خاموش ہوا تو بے پناہ خوشی کا اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے راجکماری کمار دیوی کہنے لگی، ایبا اب تم اکیلے نہیں ہو، اب تمہاری عزیز اور اقارب بھی ہوں گے، تمہاری رشتہ دار بھی ہوں گے، تمہاری نگہبانی، تمہاری دیکھ بھال کرنے والے بھی ان گنت لوگ ہوں گے۔ کمار دیوی کی اس گفتگو کا جواب ایبا دینا ہی چاہتا تھا کہ راج کنول بول اٹھی، بیٹے اب ہمیں کمار دیوی کے پتا جی کے پاس جانا چاہیے، وہ بڑی بے چینی سے ہمارے منتظر ہوں گے۔ اس پر تینوں اس جگہ گئے جہاں بھیم دیو اور رام دیو دونوں باپ بیٹے کھڑے تھے۔ سب کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی اس سے رام دیو اور بھیم دیو کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا خوش ہو گئے۔ پھر وہ چاروں ایبا کو اپنے خیمے گاہ میں کی طرف لے گئے تھے۔ اگلے روز نہر والا کا راجہ بھیم دیو نے اپنے اہل خانہ اور اپنے محافظ دستوں کے ساتھ وہ شہر سے نہر والا کی طرف کوچ کر دیا تھا۔